ది హోలిస్టిక్ మెడిసిన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్ ప్రసిద్ధ అంతర్జాతీయ సాంప్రదాయ వ్యవస్థ యొక్క పరిశోధన అభివృద్ధి కోసం అనేక దేశాలలో అనుసంధానం చేస్తున్న సంస్థ మందులు సాంప్రదాయం ఔషధం అభివృద్ధి వ్యూహంపై సంస్థ దృష్టి సారించింది. క్రియాశీల విధానాలకు అభివృద్ధి చేయడం, బలోపేతం చేసే కార్యాచరణ ప్రణాళికలను అమలు చేయడంలో సభ్య దేశాలకు మద్దతు ఇవ్వాలని, భద్రత, సమర్థత, నాణ్యతతో జనాభాను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సాంప్రదాయ ఔషధం పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. ఈ సంవత్సరం భారతీయ విద్యలో సాంప్రదాయ వైద్యంపై 4వ ప్రపంచ కాంగ్రెస్ 28వ తారీఖు నిర్వహిస్తున్నాం. 28 జూలై 2024 భావన్ ఆడిటోరియం ఈవెంట్స్ గ్లోబల్ బుక్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఇంగ్లాండ్స్ దేశస్థులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. 10 రోజుల్లో వివిధ రకాల కార్యకలాపాలతో సాంప్రదాయ వైద్యంపై ప్రపంచంలోని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సమావేశం వివిధ కార్యకలాపాల కింద నిర్వహిస్తున్నాం. హోలిస్టిక్ మెడిసిన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ 4వ ప్రపంచానికి ఉచిత ప్రవేశంతో వైద్య విద్యార్థులందరినీ ఆరోగ్యం కోరుకునే వారందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. मोडालिटी, कायरोप्रैक्टिक एंड इरिडोलॉजी ऐसे बहुत सारे मोर देन 30 सिस्टम को हम बुला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को, और ये एक बहुत बड़ा एक साधार बन के आएगा फ्यूचर के लिए कि यहाँ से सारे स्टूडेंट को बहुत सारे नॉलेज मिल सकता है, और जितने सारे एक्सपर्ट भी है उन लोगों के बीच में ये नॉलेज शेयरिंग होगा, जो कि आने वाले दिनों में जितने भी सारे दिग्गज रहते हैं और हेल्थ केयर में उन लोगों का नॉलेज, उन लोगों का एक्सपर्टाइज को स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा सकते हैं। और ख़ास करके ये साइंटिफिक सेशन के अलावा भी और भी काफ़ी सारे चीज़ है जो 10 दिन का कार्यक्रम 21 तारीख से शुरू होगा 30 तारीख के अंदर। सो 21 जुलाई से 30 जुलाई तक ये पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा, और जो 28 जुलाई है वो मेन प्रोग्राम है जो बशीरबाग भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम में शुरू होगा, और जिसमें 10 कंट्री के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और साइंटिफिक जो सेशन होगा, जो हमारा स्पीकर रहेंगे एमिनेंट स्पीकर, वो डिफरेंट सेक्टर से आएंगे और वो अपना जो रिसर्च पेपर है वो प्रेजेंट करेंगे। और हमने तेलंगाना के गवर्नर, सीएम और हेल्थ मिनिस्टर को भी ऑफिशियली इनवाइट किए हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी बुलाया गया है इसमें। और जितने भी सारे हेल्थ केयर डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स, उनको नारी सम्मान में सम्मानित किया जाएगा। और हमें अब तक खबर मिला है कि महाराष्ट्र से 150 डॉक्टर्स आ रहे हैं, अब तक हमें खबर मिला है, जो कि ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अनुभव है कि एक ही स्टेट से इतना सारा डॉक्टर्स और हीलर्स और थेरापिस्ट पूरे आ रहे हैं। और भारत के हर एक जगह से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके आपको आसाम से लेके हर जो राज्य से पार्टिसिपेंट करने वाले हैं, जो कि ये भी बहुत बड़ा एक उपलब्धि है HMR इंटरनेशनल को। सो HMR इंटरनेशनल जो है विश्व में एक प्रसिद्ध नाम ले चुका है। ये सारे चीज़ आपका एडवांस रिसर्च और एडवांस जो सारे साइंस को इंटीग्रेट करके एक पैनल में बिठाना, उसका ऊपर रिसर्च करना, और काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन करके काम करना, इसमें अच्छा नाम कर चुका है। तो हम आशा करेंगे सारे मीडिया के जितने सारे भी रहते हैं, हम आशा करते हैं कि आप ये जो सिस्टम को अवेयरनेस कैसा पूरे भारत में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऑर्गेनाइजर के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से पूरे जनता को ये खबर जाएगा कि यहाँ पे साधारण जनता के लिए भी बेनिफिट भी है, और डॉक्टर्स के लिए भी है, और जितने सारे स्टूडेंट हैं मेडिकल स्टूडेंट उनके लिए भी है। तो ये जो एक सम्मेलन है, ये फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, सोशल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी सबके लिए बेनिफिट रहता है। तो हम सोशल साइंस को भी, स्पिरिचुअल साइंस को, और फिजिकल जो साइंस को और मेंटल साइंस को, हर एक साइंस को हम प्रमोट करके इंटीग्रेट करके आगे चलाएंगे इसको। और हम रिक्वेस्ट करते हैं जो कि स्पेशली अभी PG रोड से लेके मिनिस्ट्री रोड तक एक रैली शुरू होने वाला है, अवेयरनेस वॉकाथन लेस सॉल्ट एंड शुगर। ये हम एक आह्वान करते हैं पूरे समाज को कि अगर हमें सुस्त रहना है तो डेफिनेटली हमें अपने जो डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं सॉल्ट एंड शुगर, उसको कम से कम करेंगे, और चाहने से भी आप उसको निकाल भी सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि जो प्रकृति ने हमें उसके हिसाब से
अच्छा चीज़ भी दिया है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए रॉक सॉल्ट भी है, सेंधव लेमन बोलते हैं, पिंक सॉल्ट, वो हम डेली यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि शुगर के बदले हम पाम कैंडी भी यूज़ कर सकते हैं, जगरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसका अवेयरनेस हमें जल्द से जल्द ज़्यादा हर घर में देना चाहिए, क्योंकि हर घर में देखिए बीपी और डायबिटिक पेशेंट रहते हैं। तो जहाँ पे हर घर में बीपी डायबिटिक है, वहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक भी हर घर में नेक्स्ट जनरेशन भी आ जाएगा। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट दिया है, जो 10th डिजीज, जो लीडिंग डिजीज जो कॉज डेथ है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हम आगे चाहेंगे जितने सारे हमारा पैनल पे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट रिसर्च साइंटिस्ट है, उनके साथ हम आगे लेके जाएंगे और जनता के लिए और कॉमन पब्लिक के लिए हम उनके स्वास्थ्य को कैसे बेटरमेंट दे सकते हैं। जैसे कि रिसर्च में रहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे दे सकते हैं समाज को, तो आगे जाके इसका हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। నమస్తే అండి, నేను మీ డాక్టర్ వంశీ కృష్ణ, వంశీ హోలిస్టిక్ వెల్నెస్ సెంటర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ నెల 28వ తారీఖు ప్రపంచ 21/2024 నుంచి 27 జూలై 2024 మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సికింద్రాబాద్లో ఉన్న ఆర్యవైశ్య అభ్యుదయ సంఘంలో డైలీ ఒక యాక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది, హెల్త్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ. ఇందులో ఏంటంటే కొన్ని ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ క్యాంప్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు అందరూ ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చి ఈ ఒక అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ క్యాంప్ ప్రకృతి వైద్య విధానాలతో ఈవెన్ ఆకుపంచర్ అవనివ్వండి, వర్మ అవనివ్వండి, మర్మ అవనివ్వండి, కేరోప్రాక్టిక్ అవనివ్వండి, ఇటువంటి వైద్య విధానంతో ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్. అలాగే ఇన్ఫర్టిలిటీ, అలాగే రకరకాల వైద్యం అనేది ఈ 10 days అనేది కేవలం ఏంటంటే అవేర్నెస్ పబ్లిక్లో ఏంటంటే ఈ వైద్య విధానాన్ని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేయడం గురించి మీకు అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీ గురించి మేము పెట్టే అవకాశం అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. అవకాశం 21 నుంచి 27 వరకు సికింద్రాబాద్ మల్టీ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ ఆర్యవైశ్య అభ్యుదయ సంఘంలో జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే 28వ తారీఖు యాక్టివిటీ మధ్యాహ్నం నుంచి జరుగుతుంది. ఈ యాక్టివిటీలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది స్పెషలిస్టులు అనమాట, బోన్ సెట్టింగ్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, మన మలేషియా నుంచి, ఫిలిపైన్స్ నుంచి, యుఎస్ఏ నుంచి రకరకాల మంది మన గురించి, మన ఆరోగ్యం గురించి అవేర్నెస్ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. దాంతోపాటు కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వైద్య విధానాలు, ప్రకృతి వైద్య విధానంలో సక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి అవార్డు సన్మానం కూడా ఉంటుంది. దీంతో పాటు ప్రతి దాంట్లో నారీ అనేది ఇంపార్టెంట్, మహిళలు లేకుండా ఏదీ లేదు. ప్రతి రంగంలోనూ మహిళలే మెయిన్ ఉంటారు. సో మహిళలకు సంబంధించి కూడా వాళ్ళ యొక్క వృత్తిలో సక్సెస్ రేషియోకి సంబంధించిన నారీ సన్మాన్ అవార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది మల్టీ అండి, ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్. ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా వచ్చి ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీకు హెల్త్ అవేర్నెస్ అవుతుంది, హెల్త్ ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం. సో గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మేము అది సపోర్ట్ అనేది ట్రై చేస్తాం. సో వాళ్ళ నుంచి కూడా సపోర్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి 28వ తారీఖు మన భారతీయ విద్యాభవన్లో 4th వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఆన్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ అనే యాక్టివిటీని మనం అందరూ కలిపి ఈ ప్రోగ్రామ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ మీ వంశీకృష్ణ. జై భారత్. హోలిస్టిక్ మెడిసిన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 28వ తారీఖు వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సంబంధించి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ దానికి బాధ్యతలు భుజాన వేసుకున్న డాక్టర్ రౌత్ గారికి మరియు డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారి టీంకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. ఎందుకంటే దేశ విదేశాల నుండి మినిమం ఒక 10 దేశాలు, యుఎస్, లండన్, ఇట్లా వేరే రకరకాల దేశాల నుంచి, సింగపూర్, మలేషియా, ఇట్లా మన దేశానికి సంబంధించి కూడా మహారాష్ట్ర నుంచి ఇప్పుడే వస్తున్న 200 మంది కాల్ వచ్చింది. కాబట్టి అంటే దేశ విదేశాలతో పాటు మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వేరే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కూడా డాక్టర్లు, నిష్ణాతులైన వైద్యులు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క సలహాలు, సూచనలు మనకు అందజేస్తారని, మరియు ఈ యొక్క పురాతన వైద్యాన్ని సంప్రదాయం గురించి, ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో యోగులు, సిద్ధులు, మహర్షులు రకరకాల అటువంటి ఆ రోజు అసలు ఒక ఇంట్లో అనేది ఎవరికి ఒక వైద్యం అనేది అక్కర్లేకుండా ఉంటే, ఏదో వస్తే ఒక గ్రామానికి ఒక 10 మందికి 20 మందికి వచ్చే ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి వైద్యం అవసరం పడుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈరోజు మనం కనీసం బండి స్టార్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఒక దానికి స్విచ్ ఉంటుంది, దానికి కనీసం కిక్ కూడా కొట్టలేని అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఒక సుఖానికి అలవాటు పడ్డాం. కాబట్టి మన జీవన విధానంలో మార్పులు తెస్తే ఆరోగ్యం కూడా మనకు బాగుంటుంది. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని మనం ఎందుకైతే అంటున్నామో, ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం అని, ఈ మహాభాగ్యం ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలంటే ఎలా అనే అంశాలపై ఈ హోలిస్టిక్ వాళ్ళు మరియు ఫిజియోథెరపీ, మర్మ, అక్యుపంచర్, ప్రెజర్ ఇలాంటి రకరకాలైన అంటే వైద్య రంగంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ విధానాలు ఇవన్నీ ఒక ఛత్ర కింద ఉన్నవే. కాబట్టి వైద్య రంగం అనేది ఇప్పుడు అలోపతికి మాత్రమే తెలుసు. ఈ అలోపతి కాకుండా మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయనేది అంటే ఇప్పటి తరానికి తెలియజేయడం కోసం ఈ యొక్క చేసే ఏర్పాట్లకు అభినందనీయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలిసిన
వైద్యం ఏంటంటే అలోపతి మాత్రమే తెలుసు. ఈ పురాతన వైద్య విధానం తెలియదు కాబట్టి పురాతన వైద్యానికి సంబంధించి మనకు తెలియడం కృషి చేస్తున్న దీన్ని కంకరం కట్టుకున్నట్టు డాక్టర్ రౌత్ గారికి, వంశీకృష్ణ గారికి, వాళ్ళ టీం గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాలకు మనకు మహా స్పందన రావాలి. విదేశాల నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి మన దేశానికి సంబంధించి, మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా హైదరాబాద్ వాసు కూడా దీనికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి దీన్ని ఒక కార్యక్రమం మనం విజయవంతం చేయాలని, మరియు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా మనం ఆదుకోవాలని, ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ఇలాంటి ఉన్నది దీనికి ముందుకు రావట్లేదు. ఎన్నోసార్లు మేము కూడా చర్చించాం. అసలు ఈ కార్యక్రమం హోలిస్టిక్ అంటే ఏంది, ఫిజియోథెరపీ అంటే ఏంది, ఆక్యుపంచర్ అనేది ఒకప్పుడు ఎప్పుడో విన్నాం, కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ఈ 3-4 సంవత్సరాల నుంచి మన వంశీకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో చేసే కార్యక్రమాలను మనం చూస్తాము, స్వయంగా చూస్తాం. కాబట్టి మాలాంటిగా తెలియనప్పుడు జనాలకు ఏం తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ జనాలకు తెలియాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన కూడా ఉంది. ఆ ప్రభుత్వానికి మనలాంటి వాళ్ళు సహకరిస్తే, ఎందుకంటే నేను ఒక NGO ద్వారా మినిమం ఒక 300 ఉచిత వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించిన ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వీళ్ళు కూడా నాకు తోడైతే మనం ప్రభుత్వానికి దృష్టి కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఒక వేదికగా, ఈ వేదిక మన డాక్టర్ రౌత్ సార్ గారు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వేదికను మనం ఉపయోగించుకొని ప్రభుత్వ పరంగా కూడా సహాయం పొందడానికి అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం దృష్టి కూడా తీసుకెళ్లాలని దానికి మీడియా మిత్రులు కూడా సహకరిస్తారు కాబట్టి ఈ జర్నలిస్టులందరికీ, ఈ ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తాను. డాక్టర్ ఝాన్సీ, ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. మన ఈ హోలిస్టిక్ మెడిసిన్ మీద ఈ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ అనేది హైదరాబాద్లో 28 జూలైన జరుగుతుంది. సో అందరూ వచ్చేసి దీంట్లో 10 days ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్స్ కానివ్వండి, మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ కాకుండా ఈవెన్ ఈ వాకథాన్కి అయితే నార్మల్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి త్రూ మీడియా యూ షుడ్ ప్రమోట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అని నేను కోరుతున్నాను.